मैं अब्दुल अलीम खान साहब के इलाके में मौजूद हूँ। तो वहाँ पर ये वासा की नाकस कारकर्दगी दिखाई दे रही है। ये जो नाले का पानी है ना, ये को बारिश के जरिए पानी नहीं निकला। पीछे अवाम है जिन्होंने उनको वोट दिए हैं, वो बुनियादी सहूलियात से महरूम है। वोट लेने वास्ते हर कोई इत्थे आंदा, ठीक है, पर काम नहीं कोई करांदा। ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਦੇਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। पार्लियामेंट प्रोग्राम ढाडे ਤੇ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਪੁੱਛੋ ਇੱਥੇ ਲੀਮ ਖਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ नहीं आया इस इलाके 'ਚ। उस दिन आयशा एसी आयशा कहता ये तो आपका खाता हमारे पास नहीं है, तो ये हमारा भी खाता नहीं है और किसका खाता है। मरीम नवाज को पता होना चाहिए कि पैसे मैंने भट्ट साहब को दिए कहाँ के लग रहे हैं, किस काम में लग रहे हैं। ना हमारा काम हो रहा भाई, हमारा गलियों का भी बुरा हाल है, गैस का भी है। गैस भी नहीं आ रही। नहीं भाईजान गैस कितनी कनेक्शन से जो पानी आता है गैस कुछ नहीं आती। बिलों का ना लो बिल आते हैं 40-40, 50-50 हज़ार बिल साढ़ा आता है। पहले LWMC में काम करता हूँ, मैं टर्मिनेट हुआ। दरोगे को पैसे देते हैं तो दरोगे को पैसे क्यों देते थे? वो मांगता देने पड़ते। कामरान दरोगा यहाँ पे नहीं रावीटोन का। कहाँ गया? रावीटोन का कामरान है दरोगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज एक बार फिर मैं अब्दुल अलीम खान साहब के इलाके में मौजूद हूँ। मैं गजाली सलीम भट्ट साहब के इलाके में मौजूद हूँ। और इलाके में मौजूद होने की वजह क्या है, ये आप इलाका देख लें। ये रानी चौक बड़ा मशहूर चौक है इनका। ये जो नाले का पानी है ना, ये को बारिश के ज़रिए पानी नहीं निकला, पीछे तक दिखाएं, वहाँ से पानी ना बैक हो रहा है। जितना इस मोहल्ले का सीवरेज का पानी है वो सारे का सारा बैक हो रहा है। ये रिहायशी इलाका भी है, ये इंडस्ट्रियल इलाका भी है, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं, हुकूमत के जो इदारे हैं, हुकूमत के जो महकमे हैं, वो यहाँ पर आते हैं, हमारे प्रोग्राम के बाद खाना पूरी करते हैं और चले जाते हैं। ये इतला मिली है मुझे यहाँ के लोगों से। मैं ये लोगों की तादाद देखने इधर आएँ। अभी जो लोग हैं, पहले हम लोग थे गली नंबर 1 में रानी चौक में, अब हम लोग मौजूद हैं गली नंबर 2 में। और गली नंबर 2 के भी हालात देख लें कि सीवरेज का पानी, जिस मेन हॉल ने सीवरेज का पानी बाहर निकालना है, इस गली से बाहर निकले और कहीं जाके नाले में गिरे, तो वहाँ पर ये वासा की नाकस कारकर्दगी दिखाई दे रही है। ये सिविल महकमों की नाकस कारकर्दगी दिखाई दे रही है। ये मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन हो जहाँ पे ई टेंडरिंग अरसा दराज से हो रहे हैं, लाहौर डेवलपमेंट पैकेज चल रहा है, प्रोग्राम पैकेज चल रहा है, फिर उसके बाद LDA की स्कीमें चल रही हैं। अलीम खान साहब का पैसा पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहा है, कहाँ कहाँ फंडिंग हो रही है। लोगों की फलाह के लिए फंडिंग होनी चाहिए थी, लेकिन वो फंडिंग हमें कहीं दिखाई नहीं दे रही। अगर यहाँ पर लोगों का इतना रश है, ख़वातीन, हमारी माएँ, हमारी बहनें यहाँ पर अगर घर के बाहर खड़ी ना, तो उसकी वजह यह है कि इलाके में सुकून है ही नहीं। बम्बई चुगियाँ का इलाका, रानी चौक गली नंबर 2 में, मैं आपको एक बार फिर बता दूँ, अब्दुल अलीम खान साहब का इलाका, गजाली सलीम भट्ट साहब का इलाका, फुल वो लोग आलीशान दफ्तरों में बैठे रहेंगे। अलीम खान साहब की सोसाइटी देखें तो मैं तो कहता हूँ वारे नहीं आ रहे, उससे तो प्लॉट ही ना मिलता है गरीब को। ये वहाँ पे हालात हैं। लेकिन यहाँ पे जो उनकी आवाम है, जिन्होंने उनको वोट दिए हैं, वो बुनियादी सहूलियात से महरूम है। ये सीवरेज का पानी, ये गंदा पानी जिसमें लोग रहते हैं, यानी नाले में लोग रहते हैं, फिर ना गैस है, फिर ना पीने के लिए साफ़ पानी है, फिर उसके बाद वे बच्चे जितने यहाँ पर रहते हैं उनको के लिए खेलने के लिए कोई ग्राउंड, कोई पार्क, कुछ भी मौजूद नहीं है। नाकस तरीन कारकर्दगी है मुतलका इदारों की, फिर वो वासा हो, वो LDA हो, वो LWMC हो, वो MCL हो, किसी भी किस्म के आप इदारे को ले रहे हैं। बात यहाँ पे एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की भी आती है, बात यहाँ महकमा हेल्थ की भी आती है कि लोगों को किस हाल में लोगों ने रखा हुआ है। अब सारी बातें ये जितने लोग मौजूद हैं ये बताएंगे। भाईजान की हाल है? की हाल है भाई? रहंदे किथे हो? की हिसाब च लै रहे हो? देख लो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਬੁਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਬਨੇ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਹਨਤ ਹੋ ਰਹੀ। ਗਜ਼ਾਲੀ ਸਲੀਮ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਆਏ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਤੱਲੇ ਕਰਨੇ ਕਿ ਸਹੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਦੋਂ ਗਏ ਹੋ? ਬੜੀ ਗਏ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗਏ ਹੋ? ਬੜੀ ਗਏ ਜਨਾਬ। ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਾਓ, ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤਿਲਕ ਕੇ ਡਿੱਗਦੇ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਿੱਗੇ ਨੇ। ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਾਣੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਡਿੱਗਦੇ ਆ, ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਕੰਮ ਕਰਾਵੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਆਏ। ਪਰਸੋਂ ਮੈਡਮ ਉਦੋਂ ਆਈ। ਕਿਹੜੀ ਮੈਡਮ ਆਈ ਸੀ? ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਆਈ ਸੀ। AC ਸਾਹਿਬ ਆਈ ਸੀ ਨਾ? AC ਸਾਹਿਬ? ਹਾਂਜੀ AC ਆਇਸ਼ਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, AC ਸਾਹਿਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਇਹ ਹੈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, यानी वो रजिस्ट्री नहीं है। इलाका किसी खाते नहीं आ रहा। इस इलाके 'ਚ वोट नहीं ਦਿੰਦੇ ਹੋ? वोट हर कोई लेना आंदा है। ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? कोई आंदा ही नहीं थे। ਫਿਰ कोई आंदा ही नहीं, ਵੇਖ ਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੱਸੋ ਭੈਣ। ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜੀ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਹਫੁਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ
ਆ ਕੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਦੇਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਫੰਡ ਆਇਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਦਾਇਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲਾਹੌਰ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਲਾਇਆ ਲਈ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਈ ਤਫਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਵਾਮ ਬੰਦੇ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅਲੀਮ ਕਰ ਖਾਨ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਆ ਕੇ ਦੱਸਣ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ को ਪੁੱਛੋ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ को ਪੁੱਛੋ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ को ਪੁੱਛੋ, ਇੱਥੇ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੂਹੇ ਖੜਕਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਖੜੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪੁੱਛ ਲਓ ਨਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਐਨੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਆਂਦਾ, ਵੱਡਾ ਵੀ ਆਂਦਾ, ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਝੰਡੇ ਲਾ ਦਿਓ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਵੇਖੋ ਨਾ ਵੱਡੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਛਿੱਟਾ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਯਾਰ ਐਸੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਹਦੇ? ਮਹਿਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਗਲੀ ਭਾਵੇਂ ਆਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਮਹਿਮਾਨ, ਇੱਥੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜੀ, ਮਕਸਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਕਿਸੇ ਤਰਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰਹਾਨੇ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਕਮੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੋ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਆ ਰਹੇ ਭਾਈ। ਹਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਇੱਥੇ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੈਂ 20 ਵਾਰ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੰਬਰ ਇਮਾਰਤ ਤੇ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਦੱਸੋ? ਸਾਡੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ ਬਸ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲੰਘਾ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਇਹੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਸ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਹੋਰ ਕੁਛ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈਜਾਨ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਲਹਾਲ, ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈਗੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਭਾਣ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭਾਣ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਸ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹ ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬ सीएम वो आई सी उस दिन आयशा एसी आयशा कमिश्नर आयशा साहिबा, हाँ जी वो आई थी, उन्होंने कहा कि बस ये खाता देखा, तस्वीरें तस्वीरें लगा के चली गई। हमने उनसे पूछा कि मैडम साहब हमारे जख्म के ऊपर नमक छिड़क के जा रही हो, काम करेंगे? कहता ये तो आपका खाता हमारे पास नहीं है, तो ये हमारा आपका खाता नहीं है, और किसका खाता है, ये किसका खाता है, हम किस में रह रहे हैं भाईजान? इसी सभा कह रही है भाई, ये आते हैं तस्वीरें लगा के चले जाते हैं, हमारा काम नहीं होता। ठीक है, हमारा मरियम नवाज साहबा से गुजारिश है कि जो फंड आप दे रहे हैं उनके पता भी लगाए ना, अलीम खान साहब को कितने पैसे दिए हैं, जी उसको पता भी लगना चाहिए, गजाली भट्ट साहब को पता होना, मरियम नवाज को पता होना चाहिए कि पैसे मैंने भट्ट साहब को दिए कहाँ के लग रहे हैं, किस काम में लग रहे हैं। हल्के को दिए, उनको तो पकड़ाया नहीं ना, इस बार एमपी एमएलए को पैसे कोई नहीं दिए, लेकिन हमारा भाई जिसको भी पकड़ाया हम तक नहीं पहुंचे ना, हमारा काम हो रहा भाई, हमारा गलियों का भी बुरा हाल है, गैस का भी है, गैस भी नहीं आ रही। नहीं भाईजान गैस कितनी गैस से आ गई है, ਤੁਹਾਡੀ ਭਲਾ ਹੋਇਆ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ, ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਗੈਸ ਗੂਸ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਭਾਈ ਨਾ ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਨਾ ਲਓ ਨਾ, ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਓ, ਬਿੱਲ ਆਂਦੇ ਨੇ 40 50 ਹਜ਼ਾਰ ਬਿੱਲ ਸਾਡਾ ਆਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਸਾਰੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਦਮੀ ਹੈਗੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸੇਵਿੰਗ ਵੀ ਫਿਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਭਾਈਜਾਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਮੀਟਰ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣੇ ਆ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਦ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਸ ਗਲੀ ਚੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਭੈਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਧੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਐਸੇ ਆਤੀ ਹੈ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚੋ ਨਾ ਕਿ ਭਈਆ ਬੁਰਾ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆਂਡੇ ਆ, ਉਹ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਪਾਣੀ ਪੈਪਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਇਹ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪੀਓਗੇ? ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਓਗੇ? ਸ਼ਵਿਆਵਾਂ ਦੇ 4 ਰੁਪਏ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੁਰਾਣੀ ਚੌਂਕ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਏ ਨੂੰ, ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਇੱਕ ਸੀਮਟ ਦਾ ਤੋਲਾ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ। ਸਾਡਾ ਗਰੇਵਾਂ ਚ ਫੜਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਫੋਟੋਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਰ, ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਭਾਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਆਏ ਨੇ ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਚੰਨ ਚੁਕਾ ਕੇ, ਬੜੇ ਇੰਜ ਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਹੋ ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕੀ ਬਣਿਆ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਤੇ LWMC ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਹੋਈ, ਕੀ ਪਾਣੀ ਜਾ ਕੇ ਝਾੜੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰੀ। ਸਰ ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਲਾਣਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਲੋ ਜੀ ਸਰ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੈ ਸਰ ਜੀ 50,000 ਦਿਓ, ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲੇ ਸਰ ਜੀ 50,000 ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜਾਈਏ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? 25,000 ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈਗੀ ਏ, ਅਸੀਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਈਏ?
ਸਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਅਮਲਾ ਲਾਇਆ, ਐਡੇ ਬੰਦੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਐਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਰ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਸਾਡੇ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣ ਕੇ ਭਈਆ ਮਸਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਹੋ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਨਾਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ MP MNA ਕੋਲ ਜਾਓ। ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਗਜ਼ਾਲੀ ਸਿੰਘ WhatsApp MP ਹੈ। ਭਾਈ ਅਮਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ MP MNA, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਫੋਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਚਾਰੇ ਭੈਣ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਭੈਣ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਭੈਣ ਮਰੇ ਨੇ, ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਗੇ? ਇੰਨਾ ਲਾ ਰਾਜੂ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਸਰ ਫਾਤਿਹਾ ਨਾ ਪੜ ਦੇਣਾ ਜੀ ਕਿਥੇ। ਭਾਈਜਾਨ ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਸਤਾਨ ਦਾ ਛੋੜਨਾ ਬੋਲੋਜ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਅੱਜ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਫਟ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਬੱਚੇ ਪੜਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਜੁਮੇ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਭਾਂ ਚਿੱਕੜ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੋੜੋ ਤੋੜ ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਾਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ। भाई इधर तो बहुत मसाइल हैं, सड़कों के हैं, सुवी गैस के हैं, और मतलब कि बिजली के भी हैं, पानी के भी हैं, सब बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। मगर ये हम इस हुकूमत को कहते हैं, जो हुक्मरान हैं इनको कहते हैं कि हम मुसलमान नहीं हैं, हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम इस इलाके के रहने वाले नहीं हैं। ये सब रावी के अंदर सड़कें बन गई और इस हमारे एक अंडरपास के साथ लगने वाला इलाका है, उसमें कोई गली कोई चीज़ नहीं बन रही है। क्या वजह क्या है? हम मुसलमान नहीं, हम जब जाते हैं हमको ये कहते हैं, गजाली बाट ने एक आदमी बैठाया उन्होंने कि तुम्हारे वोट नहीं है, तुम हमारे पास क्यों आते हो? कौन कहता है? उस गजाली बाट का एक नुमाइंदा बैठाया हुआ है। कहाँ बैठाया हुआ है? वो दफ्तर में। क्या नाम है? नाम मुझे याद नहीं है। हैं? बाटे को मुंडा लड़का सा है, वो कहता है तुम्हारे वोट वहाँ नहीं है, तुम हमारे लिए क्यों आते हो? ये इलाका हमारा ही नहीं है। तुम न पहले किसके पास गए? हमने PTI वाले के पास भी गए, उन्होंने भी कहा तुम्हारा वोट नहीं है, ये इलाका ये इसलिए नहीं बना है। इनके पास भी 2 दफ़ा इनकी हुकूमत आई, फिर भी इसके पास हम गए, इन्होंने कोई इस हमारे इलाके में कोई काम नहीं किया इन लोगों ने। क्यों इनको हम मुसलमान और इस पाकिस्तानी नहीं लगते हैं? भाई साहब ये CM पंजाब साहिबा का पंजाब है, जिसका भी है वो हमारे इलाके का आकर सर्वे करे और इन इलाके को देखे, और पीछे भी इलाके को देखे, आगे भी देखे, इस साइड पर भी देखे कि सब गलियां और सड़कें बने हुए हैं और हमारे ये इलाका ऐसा ही उजाड़ पड़ा हुआ है। ये किस लिए कि इधर गरीब लोग रहते हैं जिनका पहुंच नहीं है, किसी के पास जाने के लिए जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? जाए उनके दफ्तर, जाए कैसे जाए? खर्चे लगते हैं, इधर बच्चे को पाले के इनके पास दौड़े लगाए, इनके पास जाना करे। नुमाइंदे तो मोहल्ले में छोड़े होते हैं ना, छोटे मोटे से। छोटे छोड़े हुए मगर नहीं आते, हमारे पास कोई ऐसा आदमी नहीं आता। हमारे लिए इधर बहुत मसाइल है। भाई साहब तुसी दसो, ਭਾਈ ਜੀ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਿੱਲਾ ਪੜ ਲਿਆ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਕਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਰਹੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਦਫਨਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ। ਦਫਨਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਜੇ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਦਫਨਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਮਾਲ ਸਾਰਾ ਅੰਦਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਅੰਦਰ ਆਪ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ। ਗਜ਼ਾਲੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਮਾਲ? MPA ਮਾਲ ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਫੰਡ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਣ ਲਈ? ਆਹੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਮਾਲ ਸਾਰਾ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਸਭ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਵਾਮ ਲਈ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜੋ ਵੀ ਖਿਦਮਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਆਵਾਮ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ? ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਲਾਕਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਆਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਹਾਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੁੱਢੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ, ਬੁੱਢੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ? ਕੁੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਨੇ ਤਰੀਕਾ? ਆਹੋ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਆਈ ਹੈ ਮੈਡਮ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤਾ। ਆਇਸ਼ਾ ਆਈ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਸਵੇਰ ਆਏਗਾ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਗਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਲੱਗਦਾ? ਏਸੀ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਢਾਣੀ ਚੌਂਕ ਘੁੰਮਾ ਹੀ ਆਂਦਾ। ਢਾਣੀ ਚੋਂ ਭੰਬੇ ਤੇ ਆਂਦੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਏ, ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਜਦੋਂ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਜਨਾਜ਼ਾ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਗਲੀ 'ਚ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਬਾਬੇ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਹੈਗਾ। ਕੱਲ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਕੱਲ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਪਾਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਜੋਗੇ ਨਾ ਰੋਜੇ ਜੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਈਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਮਾਂ ਜੀ? ਆਏ ਇਸ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ, ਉਹ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰ
ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਈਆਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਗੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਗਟਰ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਸਾ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆਂਦੇ ਦੇਗੇ ਨਾ ਸਫਾਈ ਕੋਈ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਵਾਸਾ ਬੂਸਾ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਮਝ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨੇ ਆ। ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਈਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਜੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਜੀ ਐਡੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡੁੱਬਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵਡੇਰਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਆ ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਚੰਗੀ, ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ। ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫੇਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਈ ਨੂੰ ਪਾਣੇ ਨਾ 200 300 ਇੱਕ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਜੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਏ 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 ਕਿ ਸਫਾਈ ਕਰਾ ਲਈਏ। ਸਫਾਈ ਕਰਾ ਲਈਏ। ਤੇ ਉਹ ਚੂੜੇ ਆਂਦੇ ਦੇਗੇ ਨੇ LWMC ਵਾਲੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਵਾਸਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਸਾ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਕਿੱਥੇ ਇੱਧਰ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਆਪ ਗਜਾਲੀ ਬੱਟ ਕੋਲ ਗਏ ਆ ਬੇ ਗਏ ਹੋ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ? ਤੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਘਰ ਹੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੀ ਬਸ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਫੇਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ? ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਆਵੇਗਾ ਕੱਲ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਭਰਿਆ ਰਸ਼ਕਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ 10-12 ਜਣੀਆਂ ਸਾਂ। ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਸੀ ਵਾਪਸ। ਤੇ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥੇ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੱਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਮਾਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੁੱਤਰ ਇਹੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਸ ਗਲੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਗਲੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਗਟਰ ਸਾਫ ਮੇਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਂਦੀ ਵਾਰੀ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਇਹ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਬਦਲ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੀ। ਬਾਅਦ ਚਿੱਕੜ ਚ ਜਿੰਨੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਆਂਦੀ ਵਾਰੀ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਠਿੱਡਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਾਡੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣੀ ਜਾਏ ਕੋਈ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਰੋਜ਼ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 4 ਵਾਰੀ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਹਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਮੁੰਡਾ? ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਭਵਾਨ LWMC ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ? ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਮ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੀ ਕੰਮ। ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲੱਗੀ LWMC ਨੇ ਤੇਰੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਵਾਈ ਭਵਾਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਣਾ कोई नहीं। पहले शरीफ आदमी बेचारा। पहले LWMC में काम करता हूँ, मैं टर्मिनेट हुआ। टर्मिनेट हो गया? क्यों हुआ? वो पैसों का कोई लेना देना हो गया था। क्या पैसे ले लिए थे किसी से? दरोगे को पैसे देता है ना, तो दरोगे को पैसे देता है, फिर भी उसने निकाल दिया। दरोगे को पैसे क्यों देते थे? तो वो मांगता, देने पड़ते हैं। क्या नाम है दरोगे का? कामरान। कामरान दरोगा यहाँ पे रानी नहीं चौक चौक का नहीं, रावी टाउन का है। कहाँ क्या? रावी टाउन का है। रावी टाउन का कामरान है दरोगा। हाँ जी। कहते थे पहले आगे दो। हाँ जी। वो तनख्वाह नहीं मिलती सी? तनख्वाह भी लेता था, पैसे ही मेरे से लेता है। लतन अपाहिज सी लता नहीं सी इन्होंने काम नहीं करता सी आप? काम भी आप अपनी भी पैसे वर्करों से भी लेता था और फोटो आती है। ए देखो ए करप्शन निकली है बाहर। LWMC ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਿਕਲੀ ਬਾਹਰ, ਦਰੋਗੇ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਨਾ ਭਵਾਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੂੰ? ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ, ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਤਾ। ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀ अपनी? मेरी है सी तो 20,000 रुपये। ये सवाल है जी सैबुल जबान साहब से, CEO LWMC से, कि आपका ये नुमाइंदा, आपका ये एहलकार जो आपके दरोगा कामरान को पैसे नहीं देता था, उसको आपने नौकरी से निकाल दिया। बड़ी बड़ी जाती हुई है। बहाल हो ये बेचारा, यानी रिश्वत नहीं दी तो उन्हें नौकरियों काटता। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਧਨੇ ਆ, बेशरम लोग ने, बेशरम। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਧਨੇ ਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕੋ 1000-1200 ਰੁਪਏ 8 ਦਿਨ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ। ਦੇਖੋ ईमानदारी ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦਰੋਗੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ LWMC ਦੇ ਕਾਮਰਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਘੰਟਾ ਵਿਚਾਰਾ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਾਸਤਾਨ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛੇਗਾ ਅੱਲਾ ਪੁੱਛੇਗਾ ਉਹਨੂੰ। मैं आ रहा बाजी, मैं उत्थे ही आ रहा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਜੀ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਬੋਲੋ। बेटा ये कि अदा गली दा कुछ करो 50 साल मैं थोड़ी करना है। ओह ना तुसी करवाओगे किन्ने ना करना है? मरियम नवाज ने। हाँ उनके को करवाओ। मरियम नवाज ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। हां जी ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਦੇਣੇ ਨੇ ਨਾ। ਹਾਂ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਜਾਓ ਫਿਰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ ਬਸ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਬਾਜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਚ ਨਾ ਸਭ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਵੋਟ। ਕਿਉਂ ਦਈਏ? ਨਹੀਂ ਦਵਾਂਗੇ। ਦਵਾਂਗੇ ਫੇਰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ ਫਿਰ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦਈਏ? ਲੋ ਫਿਰ ਦਵਾਂਗੇ ਫੇਰ। ਇਹ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਇਮਾਨਤ ਹੈ, ਤੇ ਦਵਾਂਗੇ। ਕੌਮ ਦੀ ਇਮਾਨਤ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤੇ ਗੁਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਤ ਹੈ? ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਤ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ? ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਤ ਹੈ। ਮਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਮਾਜੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬੰਦ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਹੀ ਕਰਵਾਓ। ਕੀ ਕਰਵਾਓ। ਕਰਨਾ ਲੀਗਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਵਾਓ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਵੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਟੱਕਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਆ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਬਣਵਾਣੀ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਣੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਣੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਬਾਜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਵੋਟ ਪਾਣ ਆਣਗੀਆਂ? ਲੋ ਜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨਾ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਨਾ। ਉਧਰ ਦਿਖਾ ਦੇ ਯਾਰ ਮੇਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹ ਪੋ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਨਾ। ਹੁਣੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੰਮ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਕਿਉਂ ਮਾਂ ਜੀ ਦੱਸੋ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਣੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵੋਟ ਪਾਈਏ? ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਸਾਡੀ ਸੁਣਨਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਸਵਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਲਈਏ? ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਮਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਭੇਜਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਲਕੇ ਖੋਲੋ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਪਾਣੀ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਤੇ ਬੇਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਤੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ। ਨਲਕੇ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਉਹੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਸਾਫ ਉਹੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ? ਆਂਦਾ, ਉਹੀ ਪੀਨੇ ਪਏ ਆ। ਉਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ? ਸਾਫ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਧਰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਬਰਸਾ ਬਣੀ, ਇਹ ਸੜਕ ਬਣ ਗਈ ਜੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਸੜਕਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਬਣਾ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਭਾਜੀ ਸੜਕ ਬਣ ਗਈ। ਫੋਟੋ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੀ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਹੈ। ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਬਣੀ, ਫੋਟੋ ਲਾਤੀ ਜੀ, ਬਰਸਾ ਬਸੀ ਇਹ ਸੜਕ ਬਣਾਤੀ ਜੇ। ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਆ ਸੜਕ ਬਣ ਗਈ ਜੇ, ਇਹ ਕਿਤੋਂ ਇਹ ਸੜਕ ਤੇ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। 2 ਨੰਬਰੀਆਂ 2 ਨੰਬਰੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੱਢਦਾ ਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਦੇਖੋ। ਰੋਡ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬਣਦੇ ਪਏ, ਜਾਂਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਈਆਂ। ਵਾਹ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਢੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਅਮੀਰ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਅੱਜ ਇਹ ਰੋਡ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਣਾ ਰੋਡ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਣੀ ਜੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਸੀਂ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਰਲੇ ਲੈਣੇ ਪਏ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੋਟ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜੇ। ਹੈ ਬਾਜੀ ਦੱਸੋ ਬਾਜੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੇ ਦੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਬਣੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਦਿਲ ਨਾ ਤੋੜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਦਿਲ ਤੋੜੇਗਾ ਤੇ ਭੈਣ ਚੌਂਕ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਗਲੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ 100% ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਮਾਂ ਜੀ ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਡਿੱਗੀਆਂ ਨੇ ਥੱਲੇ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰੰਟ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਵੋਟ ਪਾਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਸੀ ਵੋਟ? ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀਆਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚ। बहुत सारी सादा हाँ मैं आ रहा हूं सारी गलियां बाजी। सही करेंगे, मेन सही करेंगे तो हम वोट देंगे बस। बस पानी शानी तो आ गया है, गैस भी आ गई है, अब तो 24 घंटे गैस आती है। हाँ, बिल्कुल आती है। सुबह से लेके रात तक गैस होती है। पर बिल भी तो बहुत ज्यादा आता है। हाँ। गैस 24 घंटे आ रही है। हाँ, बिल्कुल। है 24 घंटे गैस आ गई है, मुबारक होवे। 12 बजे चल जाती है। और बाजी मैं 24 घंटे पूछना पे 24 घंटे गैस आ गई है। नहीं 10 बजे चली जाती रात, 10 बजे चली कितने बजे आ गए? सुबह 6 बजे आके ना 10 बजे चली जाती है। पानी पूरी भी साफ हो गया ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ? ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ, ਬਲੀਚ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਰਲ ਕੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਪ ਟੁੱਟੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗਜ਼ਾਲੀ ਸਿੰਘ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਐਡਾ ਸਵਾਰਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਘਰ ਲਈਏ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਕੈਮਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕੀ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਕਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਮਕਾਨ ਵਿਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਦਾ ਇਲਾਕਾ ਇੱਥੇ ਕਿਨੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਜਵਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ? ਧੀ ਜਵਾਈ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀ 'ਚ ਗੰਦ ਹੀ ਇੰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆਈਏ? ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਬੜਾ ਸਵਾਰਥ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਆਹਿਆ ਤੇ ਮਕਾਨ ਉੱਥੇ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਤੇ 40,000 ਦਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਹੂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੇਟੀ ਭੇਜਣੀ ਨਹੀਂ। शादी करनी है भी मैं आपने बेटे बेवा औरत की? हूँ। अल्लाह रहे। 2 साल हुए बेवा हुए, बेटे ने शादी की है, वो इधर आ ही नहीं रही। क्या कहती हैं? वो कहती है इस गंदे इलाके में किसने आना है। ये अभी कल हमने गटर साफ करवाए हैं तो ये पानी जरा कम हुआ है, वरना आप यहाँ आ नहीं सकते थे। कल आते ना तो फिर आप गली का हाल देखते। कल क्या बारिश था? में तो किश्तियाँ चलती हैं यहाँ पे। ये बारिश का पानी तो नहीं है मेरे ख्याल से, बारिश तो नहीं हुई अभी? नहीं गटर जिसमें हम खड़े हैं। हाँ जी, ये कल भरा हुआ था, थोड़ी मिट्टी पुआई है तो उथों लंघन जोगे होए। गुजरने के लिए जगह नहीं थी। मिट्टी तो माजी गारा बन जाएगा। क्यों जी ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸੀਏ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ। ਧੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਅਗਲੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਗਲੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਕਰੀਏ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਧੂ ਨਮਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਡਿਫੈਂਸ ਚ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਬਿਠਾਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰੀਏ। गली में कोई फौत भी हो जाए, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ? जनाजा निकालना मुश्किल हो जाता है। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ LWMC ਦੇ ਵਾਸਾ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ, ਐਸੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ। ਸਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀ ਕਰ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਕਦੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਨੇ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮਰਦਨ ਮਾਰ ਕਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੁਣਿਆ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਉਸਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਲੀਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। 8 ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਅਖਜ਼ਾਤ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ। 2 ਬੱਚੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੀ ਮਰਦਨ ਨਵਾਜ਼ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਨਹੀਂ ਮਰਦ ਬਣਵਾ ਦੇ ਕੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ 1000 ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆਗਾ ਮਾਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ 8-10 ਬੱਚੀਆਂ ਵਿਆਹ ਹਾਲੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ तो रिश्ते वाला नहीं आ रहा थे असं की करके ਆਓ ਕੌਣ किधर जाइए माँ प्यो नु टेंशन नहीं की है की मर्द बनवाद की जाती 2 सालों के बैठी खड़े भी नहीं हो जाना कल आते ना आप इतना पानी था इधर गंदा पानी मैं दोबारा आ जाऊंगा मेरा क्या मैं तो फिर आ जाऊंगा तो पहले भी आया मैं तो कल भी कह रही थी कि इस वक्त आए ना तो परेशान होए बैठे ने रिश्ते किधर करके कोई डिफेंस चला के देवे मकान बच्चे वाले नु तो उथे खाना खा के गया और मैनू आ नहीं सी देना कहते मां जी बड़ी बारी आंदे रहन जो बैठे रहो खाना खाओ आराम नाल तरीके नाल ओ पिछली बारी बोलिया भी मोबाइल पाकिस्तान की सड़कें बन गई इधर क्यों नहीं बन रही क्या वजह यहाँ बिल नहीं आते पानी का बिल बत्ती का बिल गैस का बिल हर चीज होती है तो फिर यहाँ पे सफाई क्यों नहीं है 10,000 ਬਿੱਲ ਆਂਦਾ ਪਿਆ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਗੈਸ ਦਾ गैस भी आ रही है ਗੈਸ ना ਆਂਦੀ ਏ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਆਂਦੀ 10 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ 24 घंटे कोई नहीं आ रही ਨਹੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ महंगे महंगे आ रहे हैं बिल बहुत आ रहे हैं बाजी 9000 ਥੋੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਘਟਾਤੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟ ਕਰਤੀ ਹੈ ਹਾਂ, ਵਜ਼ੀਰ ਬੜੀ ਆਜ਼ਮ ਘੱਟ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ 1000 ਨੂੰ ਤੋੜਾ ਆਟੇ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਘੱਟ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨੇ 1000 ਦਾ ਤੋੜਾ ਲਿਆਣਿਆ 10 ਕਿਲੋ ਅੱਗੇ ਰੋਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਦੇ 1000 ਲਿਆਵੇ ਤਾਂ 1000 ਆਟੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪਕਾਈਏ ਤੇ ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਰੀਏ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ 1800 2000 1800 ਬਿੱਲ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਫਿਰ ਬੱਤੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ 10,000 ਬੱਤੀ ਦਾ 50,000 ਤਾਰਿਆ 40,000 ਬਿੱਲ ਤਾਰਿਆ ਓਵਰ ਰਸੀਦ ਟੰਗੀ 40,000 ਤਾਰਿਆ ਸੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਣਾ 500 ਹਾਂ ਆਣੇ ਹਾਲੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਦਮਤ ਹੋ ਰਹੀ ये सारी गलियां सड़कें बना दें बस ਬਸ हाँ नहीं बड़ा ਪਾਣੀ ਸਾਫ आ रहा पानी नहीं रोड नहीं पानी नहीं पानी भी गंदा आ रहा पानी नहीं bleach चाहिए। वाला है पानी से ਉਹ ਲਵਾਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਫਿਲਟਰ, ਹਾਂ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਾਨ ਟੂਬਲ ਲਾਨ ਸਾਫ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਵਾਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਦੇਣ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ नहीं सी क्या मेरी बहन आप बताएं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम कुछ नहीं भाई ये गटर जब बंद होते हैं ना तो मकान के नीचे से पानी फर्शों में से निकलना शुरू हो जाता है। अंदर घर के अंदर से मेरी हाँ बहन जी जिनके घर थोड़े से ये देखे ना जिन्होंने ऊंचे कर लिए ठीक है बाकियों के फर्शों के अंदर से पानी आना शुरू हो जाता है यानी कि फ्लश के अंदर से पानी आना शुरू हो जाता है। पानी बैक हो जाता है ना हाँ आपका जी, मेरी बैक हो बहन जाता है। वो तो फिर आप लोग यूज कैसे करेंगे उसको वो यही तो पानी कह रहे बैक हैं। आ रहा होगा यही तो कह रहे हैं हम ये पूरे मोहल्ले का इश्यू है इसी बात पे तो रोना है कि कोई तवज्जो नहीं करता वो इधर। सुबह डीसी लॉ जो है ना डीसी लॉ वो तो गलियों के चक्कर लगाते हैं इधर बाजारों के कहाँ- चक्कर कहाँ लगाते हैं इधर तो कोई भी नहीं लगाता उनकी एसी चक्कर लगाती हैं नहीं कोई भी नहीं लगाता इधर चक्कर। ਰੋਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਬਣਨ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਹੋਣ ਇੱਥੇ ਜਮਾਂਦਾਰ ਲਾਣ ਗਟਰ ਸਾਫ ਕਰਨ रोड भी उससे आगे गली नीवी जे ਗਲੀ ਰੋਡ ਆ ਪੁੱਛਾ ਕੀਤਾ ਹੈ क्यों ਮਿੱਟੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੜਦਾ ਹੈ खिदमत नजर तो नहीं आ रही कहीं भी। आए दिन खिदमत कर रहे हैं मेरी बहन कहाँ कर रहे हैं कोई नजर नहीं आ रही। तारीफें की जाती हैं अगर ये गैस भेज भी रहे हैं तो उसका बिल इतना ज्यादा भेज रहे हैं 10-10 हजार रुपए एक महीने का बिल आ रहा है गैस का। मैं क्या डरते हुए हम पानी नहीं गर्म कर सकते मुंह धोने के लिए भी। ਲੱਕੜੀਆਂ ਬਾਲ ਕੇ ਬੱਚੇ ਲੋਕ ਬਾਲ ਕੇ ਨਾ ਕੋਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗੈਸ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਆ ਜਾਵੇ ਐਸੀ ਆਪਾ ਪਿਆ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸ ਰਾਤੀ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਜਾ ਕੇ ਉਧਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੱਕੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਸੇਕ ਲੈਣ ਇੰਨੀ ਸਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਦੌਰ ਹੈਗਾ ਲੱਕੜੀਆਂ ਬਾਲਣ ਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਦੌਰ ਕਰੀਏ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੀਏ? ਯਾਫਤਾ ਮੁਲਕ ਹੈਗੇ ਆ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਹੁਣ मॉडल सिटी जे लाहौर मॉडल सिटी ਮਾਡਲ ਸਿਟੀ ये खिदमत हो रही है हमारी। ਖਿਦਮਤ ਦੇਣੀ ਪਰ ਗੈਸ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤਾ ਆ ਜਾਏਗਾ हाँ बाजी आप दसो तुसी की कह रहे हो मैं की कह रही मैं कह रही वेखो हाथ जाके गए सारे गटर खराब होएंगे पैसे ला ला के गटरा के ठा के सारे गटर आप बनाए गए मुँह की गटर चुक के आप साफ कर गए ਇਹ ਗੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਏ ਨੇ तो और सारे पैसे ला के आप बनाएंगे गटर सारे ਬਾਜੀ ਉਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਆਪ ਆ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ बहुत सरकारी बहुत बनेंगे मैं आ रहा माँ जी। बहुत सरकारी बनेंगे असि पैसे ला ला के गटरा के ठग गए हैं आगे गटर खराब आगे खराब हो रहे किन्ने के करिए काम कोई सानू सुन मिल के भैया दसो कोई सुन गए ਬਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ हम कहेंगे ऐसे वोट नहीं है कि मांगे किसी ने नहीं बाना है नहीं पाएंगे इनको वोट बाजी नहीं आप लोग डालेंगे। कहते यही है बाद जो बिरयानी खानी होती है कोई कुलचा खाना होता है वोट पाना नहीं हम होता खुद अपने घर बना लेंगे इससे बेहतर। ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਹਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੋਟ ਫਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹ ਲੋ ਫੜੋ ਮਹੀਨਾ ਫੜੋ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਬਾਸਤਾ ਫਰਨੋਜ਼ ਬਿਲਾ ਕਾਫਰ ਆ ਨਾ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਓ ਭਾਈ ईमान किड्डी की चीज है पैसा ईमान नहीं हैगा हाँ
ਸਾਡਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਸਭ ਕੁਝ ਈਮਾਨ ਅੰਦਰ ਜੇ ਹਾਂ ਈਮਾਨ ਅੰਦਰ ਹਾਂ ਬਾਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਜੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਜੇ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਗੈਂਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਤੇ ਗੈਂਤੀ ਕੋ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਟਰ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾਣੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਚਿੱਕੜ ਮਕਵਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਆਪੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਗੈਂਤੀ ਦਿਖਾਓ ਭਾਈ ਗੈਂਤੀ ਕਿਤੇ ਗੈਂਤੀ ਵਾਲਾ ਕਿਤੇ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਿਆ ਇਧਰ ਆਪ ਬੁਲਾਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵਿਖਾਈਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਹਾਮਲਾ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਫਿਸਲਣ ਲੱਗਿਆ 3-4 ਵਾਰੀ ਬਾਜੀ ਹਾਮਲਾ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੈ ਸਾਡੀ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੁਆਣੇ ਤੇ ਗੈਂਤੀ ਕਿਉਂ ਬੜੀ ਯੂਟੋ ਦੀ ਗੈਂਤੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਦਗੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਬਾਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਗੈਂਤੀ ਕਰ ਲਈ ਫੜ ਲਈ ਪੁਆਣ पाना डिसिल्डिंग का काम मैं ही करना सारा ये गारा गुरा ये गटर गुटर ये सारे मैं ही साफ करता हूँ ये सारी सफाई मैं ही करता हूँ इलाका अपना यही था जब पहले भी यहाँ पे काम करते थे जो तो कामरान को पैसे नहीं देते सन उदो भी यही इलाका से बना ये इलाका नहीं इलाका दूसरा था जोन कौन सा बताया कामरान का रावी टाउन रावी जोन है रावी जोन की बड़ी करप्शन आती है बाहर रावी टाउन की हाँ रावी टाउन दी जोन हो गया हुन भान ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਨ ਹੋਲ ਆਪ ਹੀ ਖੋਲੇ ਨੇ हाँ जी मैं ही बोलता ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ हाँ जी बोल ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ ਗਏ 400 ਰੁਪਇਆ ਹਾਂ ਕਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਰ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ LWMC ਤੇ ਵਾਸਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ 400 ਰੁਪਇਆ ਬਾਅਦ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂਡੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹਿ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਗਟਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਭਾਨ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ 10 ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸਾਂ LWMC में काम कर रहे लोगों जी हूँ प्राइवेट बेचारा लगे नौकरी में असली कटता इस बेचारे गरीब नू कामरा नामी दरोगे को पैसे नहीं दिए वो कहते नहीं मैंने पैसे नहीं देते महल्ले इकट्ठे करके ਇਹੋ ਜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਮਾਂ ਜੀ ਤੇ ਫੁੱਲ ਭੜਿਆ ਜੇ ਆਹੋ ਜੀ ਨੇ ਤੋੜ ਤਿੱਕਰ ਆਂਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਮਿਲੇ ਜੇ ਦਿਓ ਇਹ ਤੋਹਫਾ ਜੇ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੋਹਫੇ ਹੀ ਨੇ ਇਹ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਹਾਂ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕਰੇਗਾ ਫੰਡ ਬੜੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਵੀ ਸਿਰਫ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੜ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਕੇ ਸੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਦਫ਼ਤਰ ਬੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਭਾਈ ਬੜ ਸਾਹਿਬ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬੜ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਬੜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗਟਰ ਦਾ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲਾ ਹੈਗਾ ਮੇਨ ਨਾਲਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੱਤਰ ਹਾਲੇਗਾ ਪਾਣੀ ਬੈਗ ਸਾਰਾ ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜਦਾ ਪਿਆ ਲਿਆ ਬੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਬੱਚੇ ਸੁਬਹ ਮਦਰਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਗਟਰਾਂ ਦੇ ਢੱਕਣ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਮਾਈ ਇੱਕ ਡਿੱਗੀ ਵਿੱਚ ਉਚਾਈ ਲੱਤ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਖੋਲੇ ਨਾ ਢੱਕਣ ਪਹਿਲੇ ਸਫਾਈ ਰੋਜ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿਆਵੇ ਨਾ ਟੈਕਸ ਕਾਹਦੇ ਦੇਣੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਈ ਹੋਵੇ ਅੱਗੇ ਬੜ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੀ ਦਫਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਣੋ ਫੇਰ ਆਏਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਆਮੀਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਆਮੀਨ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਮੀਨ ਸਿੱਧੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਆਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਮੀਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਕਰ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਮੂੰਹ ਇਧਰ ਕਰੋ ਨਾ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਮੂੰਹ ਇਧਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਵੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੇ ਸੁਲਹ ਬੜੀ ਮਿਲ ਕੇ ਪਈ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਯਾ ਅੱਲਾ ਕਿ ਬੜੀ ਸੁਲਹ ਸੰਗ ਮਿਲ ਕੇ ਪਈ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੋ ਯਾ ਅੱਲਾ ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਸਾਨੂੰ ਐਮਪੀ ਐਮਐਲਏ ਦਿੱਤੇ ਜੇ ਕਿ ਗਟਰ ਆਪ ਖੋਲਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਖੋਲਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਡਿੱਗਣਾ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤਿਲਕਣਾ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਲੱਗਾ ਬਹੁਤ ਸੁਲਹ ਮਿਲ ਕੇ ਲੱਗੀ ਡਿੱਗ ਲੱਗੀ ਸਾਨਾ ਉਹਨੇ ਡਿੱਗ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਜੀ ਜਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੋਲਨੇ ਆ ਗਟਰ ਬੁੱਢੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੋਲਨੇ ਆ ਇਹ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਟਰ ਆਪ ਖੋਲਦੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਜੰਮ ਗਿਆ ਜੇ ਅੰਦਰ ਲੋ ਦੋ ਪਰ ਜਿੰਮੇ ਮੈਂ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਾ ਸਾਰੇ ਤੇਰਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜੰਮਿਆ ਸਾਡਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਜੰਮਦਾ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਡਿੱਗਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਾਰਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਡੀਸੀ ਲਾਰਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਗਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲੋਕੀ ਡਿੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਨੂੰ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਸ ਹੋਏਗਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਸ ਹੋਣਾ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਖੋਲਦੇ ਹੋ ਗਟਰ ਸ਼ਟਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆਪੀ ਕਰਵਾਣੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ 300 ਰੁਪਈਆ ਨੂੰ ਦੇਈਦਾ 200 ਫੀ ਘਰ ਦਾ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵਿਚਾਰੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਆਪੀ ਖੋਲਨੇ ਆ ਆਪੇ ਲੱਗਣਾ ਦਿਓ ਫਿਸਲਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਫਿਸਲਦੇ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਫਾਰਗ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਗਈ ਨਹੀਂ ਰਾਤੀ ਕੋ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ
ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬਸ। ਐਨੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ LWMC ਨੂੰ ਆਪਣਾ MCL ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਵਾ ਲਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ। MCL ਨੂੰ ਬੱਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਵਾ ਲਈਆਂ ਹੈ ਬਾਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। लाइट किसी गली में नहीं लगी हुई, इतना अंधेरा होता है, बच्चों को लेके गुजरना इतना मुश्किल हमारे लिए होता है। वो है ना, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, रात को जब गुजरते हैं डर लगता है कि कहीं गिर ना जाए। बच्चों को सुबह को स्कूल छोड़ना जाता है, ये देखे गलियों का हाल। मेरा तो पाँव पहले ही फ्रैक्चर हुआ है, तो किसका बाजी, किसका पाँव फ्रैक्चर हुआ है? देखिए मेरा पहले फ्रैक्चर हुआ, तो डर लगता है बच्चों को लेके जाने की मरतबा कि कहीं फिर ना गिर जाए। तो मेहरबानी होगी कि ये गलियों को साफ करवा दे। मेरे में तो सारे इदारों की तारीफ होती है कि सारे इदारे इस बार काम करें, कभी काम हुआ ही नहीं। पंजाब में जो तरक्की हो गई, लाहौर में तरक्की हो रही है, 30 सालों में नहीं हुई। यही ना सारी गलियां बन गई हैं। 30 साल हो गए हमें इधर देखते, इधर कोई तरक्की नहीं हुई। इधर हमें ये जलालत में ही गुजारनी पड़ी है जिंदगी जितनी। इधर आओ माजिद, क्या इधर आओ। हाँ जी, 30 साल तो जा रहे हो माजिद नाल, इधर आगे आओ। इन्होंने नाल जा रहे हो? हाँ जी, वोट पाने जा रहे हो 30 साल तो। वोट हमारा इनको ही जाता है, आगे भी जाएगा? आगे नहीं जाएगा जब तक ये काम नहीं होगा। नहीं जाएगा, माजिद देना है। नहीं वो काम करोगे तो फिर काम नहीं होगा, अब कभी भी नहीं जाएगा। वोट जाया कर दिया जाएगा लेकिन किसी को दिया नहीं जाएगा, बस। फाइनल फैसला हो गया? हाँ जी, फाइनल फैसला। बहुत जलील हो गया, हमारे बच्चे जलील हो गए। वो लोग कभी कभी कहते हैं कि आवाम झूठ बोलती है, आवाम ना शुक्री ऐसी ना काम कर रहे हैं। काम हो रहा है लेकिन हमारे एरिया में नहीं हो रहा। कहते हैं आपके एरिया में इतना काम हम अपने एरिया की बात करेंगे, हम जमाने की बात तो नहीं करेंगे। जो नजर आ रहा है नहीं हो रहा। हमने बचपन भी इधर गुजारा, बूढ़े होने वाले हैं लेकिन इसी तरह ही देखा है। देखो सारे बच्चे ऐसे ही खेलते हैं। हाँ जी, ऐसे चिक्कड़ च इस मतलब गलियां बनेगी, लाइटें लगेगी तो वोट जाएगा, वरना किसी ने वोट नहीं देना। साफ पानी मिलेगा, गैस मिलेगी, पानी भी बच्चों को खेलने के लिए पार्क मिलेगा, है ना मेरा बेटा? है मेरा खैर, मेरी बेटी खड़ी है। आप कहाँ खेलती हो? कहाँ खेलती हो आप? हम तो अपने घर से निकलते ही नहीं इसकी वजह से। क्यों नहीं निकलता मेरा बेटा आप घर से बाहर? गलियों की वजह से बच्चे बाहर। कहाँ खेलती हो फिर आप मेरा बेटा? घर में खेलती रहती हो? दिल नहीं करता बाहर जाके मैं खेलूं? करता है, दिल भी नहीं करता। क्यों नहीं दिल करता मेरे बेटे का? पार्क में जाके खेलें, जैसे अलीम खान साहब ने अपनी सोसाइटी में पार्क बनाए हुए हैं, पता है आपको? बड़े बड़े पार्क बनाए हुए, पता है तुहानू? हाँ जी पता सोसाइटी पार्क बने ने जी भाई, हैं? मकान ही तोड़ देना आगे। ते पार्का दा जेड़ा वीसी है ना, वीसी वाइस चेयरमैन, वो किन्होंने बनाया पता है तुहानू? गुरदाली सिंह भट्ट साहब ने बनाया। सुन लो ना मेरे को बाजी, PHA दा वीसी गुरदाली सिंह भट्ट साहब ने, जिन्होंने पार्क बनाने होंदे ने, बनाया पार्क। अच्छा, गलियां नहीं बनाई, पार्क किथों बनना है? बस दल खत्म कर देना, मेन बना दे, यही हमें पार्क है बस। और हमें कुछ नहीं चाहिए। गली साफ कर दे। माजी गल अखीर ढाडे ते आई है नहीं, जे तुसी इकट्ठे करके लेके आंदे हो। माई तुसी दसो, तुसी रह गए हो? बस ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਆ ਬੇਟਾ, ਜੋ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਈ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਾ ਦੇ ਬਸ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੇ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਰੱਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਚੇਲੇ ਬਸ ਉਹੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ, ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਜੇ ਨੇ ਰੱਜੀ ਜਾਂਦੇ। यहाँ पे बिल नहीं आते, सारे बिल लेते हैं और गली का हाल देखें। ये बाजी यही सवाल है, यही बात है। फिर बिल भी माफ करे ना कि ये गरीब तबका है, कोई बात नहीं। हाँ होता तो ये उन्होंने आपके लिए लगाया नहीं, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम लगाया आपने उनके लिए। रुपया नहीं मिला। फिर आगे रमजान आ रहा है, पता है महीने बाद कुछ भी आज तक नहीं। लोगों के घरों में राशन आने, आज तक नहीं मिला कुछ भी। मन दो मन सट्टे दी पहले भी तो सुटिया सी। आह सुट्टिया सी, एडा वड्डा तोड़ा। तेन मैं दस नहीं आ भी 10 किलो का तोड़ा 7 महीने हो गए ने। ਉਹ 10 ਤੋੜਾ 10 ਕਿਲੋ ਦਾ ਤੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ 6 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ ਪਿਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਤੋੜੇ 'ਚ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਬਣੀ ਸੀ ਵੱਡੀ ਜੀ ਕਰਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੋੜਾ ਹੀ ਤੋੜਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਫਾਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੜੀ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਫੋਟੋ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਕਾਟਾ ਤੇ ਦਿਓ ਤੇ ਗੂਠੇ ਨਾ, ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ 10 ਕਿਲੋ ਦਾ ਤੋੜਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਹੀ ਖਾਈਏ। ਉਹ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਠੇ ਭਰੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਸਹੀ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਬੜਾ ਹੈ, ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦਿਆ ਨਾ। ਖਾਓ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਾ, ਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੱਕੇ ਪਏ ਆ। ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਭਰਾਵਾ, ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ? ਦੱਸਦੇ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਓ, ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਕਿੰਨੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ? ਇਹ 8-900 ਹਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਬਸ। ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੂੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਛੱਡਨੇ ਕੁਛ ਕਰ ਛੱਡਨੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ? ਉਹ ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਜੋੜੇ ਆ? ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਆਲਾ ਤਾਲੀਮ ਦਵਾਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜੋੜੇ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਜੋੜਨਾ? ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਵੇਚ ਖਾਂਦੇ ਪਏ, ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਜੋੜਨਾ? ਕਿਉਂ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਚੰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਬੜੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਤਰੱਕੀ ਬੰਦਿਆਂ ਕਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਸਰ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਚੰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣੇ ਨੇ।
ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਰੇੜੀਦਾਰ ਤਬਕਾ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਐਡਾ ਮਸਲਨ ਕੇ ਵੀਆਈਪੀ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਪਏ ਰਾਣੀ ਚੌਕ ਪਤਾ ਗਰੀਬ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਚ ਵੀ ਰਹਿ ਲੈਣਗੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਮੀਰਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਾਜੀ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਿਓ ਜੋ ਅਮੀਰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਤਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਟੀਵੀ ਆ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੀਏ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਹਿੱਲੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫੇਰ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਆਈਆਂ ਨੇ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਘੰਟਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ ਫੇਰ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਜਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਮੇਰੀ ਕਰੇ ਭੈਣਾ ਕਿਹੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਖਾਤਰ ਆਨੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਵਾਇਆ ਨਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਬਲੌਕ ਕਰੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ रिंग रोड पे जाके ਪੁਲਿਸ ਆਏਗੀ ਜੇ आएगी तो पुलिस हम पुलिस से नहीं ਉਹਨੇ ਫੜ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਟੁੱਟੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫੇਰ ਫੜ ਲਵਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੋਟਰਵੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਬਣੇਗਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜੋ 5 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸੜਕ ਬਲਾਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਆ ਗਈ ਸੀ 5 ਦਿਨ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਕਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓਗੇ ਰੋਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਹੋਗੇ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੋਵਾਂਗੇ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੋਗੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਆਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋਗੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ- ਤੁਸੀਂ ਬਾਜੀ कोई तो आएगा ना ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਆਇਆ ਗਜ਼ਾਲੀ ਸਿੰਘ चलो ਬਟਸਾ कोई भी आए यही काम करना दूसरी रास्ता ब्लॉक करना रिंग रोड लो जी रानी चौक की मेरी माएँ हैं मेरी बहनें हैं जो लोग यहाँ पे रिहायशी भी हैं उन्होंने नया ऐलान कर दिया है उन्होंने कहा जी जे साढ़े मसले हल ना होए जैसे रोड ब्लॉक करने लगे हैं तो पुलिस का कोई डर नहीं, को तंग आ गए यार सही बात है। देखिए मैं भी तीसरा चौथा प्रोग्राम यहाँ पे कर रहा हूँ, शर्म आनी चाहिए महकमे के उन लोगों को कि जो लोग आए दिन तस्वीरें तो पोस्ट करते हैं कि जी हमने सीएम पंजाब साहिबा के विजन के मुताबिक फलां दौरा कर लिया फलां दौरा कर लिया। जब हम लोग ग्राउंड लेवल पर आकर दिखाते हैं ना तो असल हकीकत पता चलती है। सीएम पंजाब साहिबा की बड़ी कोशिश है कि मैं पंजाब संवार दूं, लेकिन नीचे बैठा जो अमला है उनमें सरकारी लोग हैं, जिनमें कमिश्नर है, उनमें डिप्टी कमिश्नर है, उनमें MP MNA है, उनमें अब्दुल अलीम खान साहब है जिनकी आला तरीन सोसाइटी है। तो मैं कहना है अभी सोसाइटी एक MNA यही सोच रहा था कि यार मेरी शानदार सोसाइटी है, मैं अपना इलाका संवार दूं। गजाली सलीम भट्ट साहब वाइस चेयरमैन है PHA के, जहाँ पे काम ही लाहौर के अंदर तजिया और आइश करना है, पौधे शौधे लगाना है, दरख्त लगाना है, खूबसूरती पैदा करना है। लो जी है गजाली सलीम भट्ट साहब के इलाके का हाल है। जो मलक रियाज साहब छड़ के गए सन, गजाली सलीम भट्ट साहब ने उन्होंने भी अगे तोड़ता है, यानी कि जिस हालात च उससे भी बदतर हालात में चले गए। एक बच्चा जी है, खूबसूरत बच्चे खराब कर देते ने सोने सोने बच्चे ने हाँ जी, वही ना गंदगी दी वजह शर्म आनी चाहिए। ऊपर से LWMC का एक मुलाजिम बच्चा वो कहते जी मैंने दरोगा कामरान को पैसे नहीं दिए तो मैंने नौकरियों कटता। एडी करप्शन चलती पई है तो लोगों की अखां बंद है। अब फैसला करना है सीएम पंजाब ने। अभी तो मैं शादी में बिजी थी, अब अगर उनके पास ये बातें पहुंची हैं तो सवाल होना है AC साहिबा से, मुतलका AC साहिबा से जो बमे चुकियाँ जिनकी हदूद में आता है, DC डिप्टी कमिश्नर लाहौर, पूरा लाहौर, कमिश्नर लाहौर डिवीजन, मजीद 4 डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर, ये उनसे सवाल है। LWMC से सवाल है, वासा से सवाल है, करना सीएम पंजाब ने है। अलीम खान साहब से सवाल है, गजाली सलीम भट्ट साहब से सवाल है। प्रोग्राम का वक्त यहीं पे खत्म होता है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान मोहम्मद आतिफ भट्टी और टीम आपकी आवाज़ को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।